So this stigma is pretty much the same thing that if you watch movies from the 1980s, late Yeah. 80s and early 90s, it was all about that. Because like America has this like, guilt also. For doing that. They have this guilt, right? So if you notice, they stick to certain things like, how badly the black community is being treated from the get-go. So it's either you are a slave or you are a modern day slave, or that slavery mindset really hasn't gone away. And the other thing is how badly they've like, treated the gay community. I mean, the 80s and 90s, there was so many people who were assaulted. මේ ලංකාවේ එහෙම වුණාද පබා? ඒ කියන්නේ එහෙම because of their sexuality, was anyone assaulted? Yes, දැන් අපිට දැනුත් එහෙම වෙන සිද්ධි වාර්තා වෙනවා. ඇත්තටම පබ්ලික් පාක් එකකදී ඒගොල්ලන් අතවරයට ලක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. පහර දෙනවා. සෙට් එකක් ඇවිල්ලා ගහලා තියනවා. ඔව්, සල්ලි ගන්න ගහනවා. Yes, being gay එලවනවා, වාචිකව කුණුහරුප කියලා ගහන ඒවා තියෙනවා. වාහනවල කැබ්වල යනකොට ගොඩක් වෙලාවට සමහරලාවට නවත්තලා ගෑන්සි පිටින් ගහන අවස්ථා ඒවත් තියෙනවා. නමුත් දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක පොලිසියටවත් යන්න අවස්ථාවක් නෑ. අර ක්‍රිමිනලයිස් කරලා තියෙන ලංකාවේ මේ 365 ඒ කියන වගන්ති දෙක අයින් කරන්නේ නැතුව ඇත්තටම LGBTIQ ප්‍රජාවට සමානාත්මතාවයක් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරගන්න බැහැ. ඉතින් මොන අනිත් පොලිසිස් ආවත් අපි මිනිස්සු හැටියට සලකන්න එපා. ඔක්කොටම කලින් අපරාධකාරයෝ හැටියට සලකන්න බෑනේ. මේ තමන් කාටද ආදරය කරන්න කියන එක මත. Because whatever said and done, your humanity and your citizenship can't be denied. Yeah. So ඒ වගේ රටක මේ තමයි ඉතින් අපි ඉන්නේ. But what to do? Yeah. Actually, no, before we go on to the next part of this discussion, I want to once again extend big thanks to our sponsor on the show, and that's of course G-Flock. So actually this time around I actually bought my phone along so that we can actually talk about exactly what I wanted to say about them. Okay, so now G-Flock's newest evening wear collection, it's called Social Season. It's out now it's basically for the season of plans, parties and perfect outfits. It's out now, selling in all of their 7 stores. Just in case you're wondering, G-Flock has 7 outlets throughout Sri Lanka, and it's the perfect store to shop, to dress for the occasion. And always remember that G-Flock is a Sri Lankan brand, but the quality is absolutely unparalleled. Myself, my son, my wife, we all have G-Flock outfits, and they just last an inordinately long time, maintaining its quality and that luster and not a stitch out of place. So, and it's a local brand. So I've always been saying that we really have to develop our local brand so that one fine day the brands selling internationally will generate the wealth for this country, so that all of us can take a break from paying absurd taxes. So go ahead and check out G-Flocks and check out this video. Hi, welcome back. So, that was a message from our sponsor, and we were talking about these outlandish claims that HIV is on the rise amongst the gay community in Sri Lanka. So, that's what we were talking about earlier. So, Papa, you had something else to say. During the break, we were talking about something else. Yeah, so the gay community now always conflict වෙන මාතෘකා දෙකක් තියෙනවා ලංකාවේ. One is being gay and one is being gay and trans. So මේ දෙක හැමතිස්සෙම අර මේ homosexuality pedophilia කියන එක අපි හැමතිස්සෙම conflate කරගන්නවනේ. ඒ දෙක දෙකක්. Pedophilia කියන්නේ බලයක් එක්ක ළමයෙක් කෙරෙහි බලහත්කාරකමක් කරන එක. අපේ homosexuality කියන්නේ කැමැත්තෙන් වැඩිහිටියන් අතර සිද්ධ වෙන ලිංගික ක්‍රියා. right? So ඒ දෙක වෙනස්. ඒ වගේම තව ඒ conflate කරගන්න තව එකක් තමයි මේ සමලිංගික කියන එකයි සංක්‍රාන්ති කියන එකයි trans කියන එකයි. So ලංකාවේ දැන් transgender කියන පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය වෙනස් කරගන්න ගැහැණුද පිරිමිද කියන එක වෙනස් කරගන්න ක්‍රමවේදයක් තිබුණා ඉස්සරින්දම්ම. හැබැයි ඒක මේන් ස්ට්‍රීම් කරා 2016
මේ ගැසට් එකක් ගෙනල්ලා සර්කියුලර් එකක් ගෙනල්ලා so you can birth certificate එකේ ඉඳන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතනදී බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ නම් දානවා වෙනස් කරපු කෙනෙක් කියලා. ඒක ගැනත් සංක්‍රාන්ති ප්‍රජාව කැමති නැහැ වැඩිය. බට් හැඳුනුම්පත එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් ඒ ලියකියවිලි සියල්ල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එන්නේ මේකෙම ඉන්ඩිකේට් කරනවා කලින් මෙයා බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ විතරයි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඉතින් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක පෙන්නන්න උනොත් පොඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඒකත් ඒගොල්ලන්ගේ සෑහෙන ෆයිට් එකක් තියෙනවා අයින් කරන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් දැන් මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් 2016 ඉඳන් ආවා. ඇත්තටම මමත් ඒක මේ අත්දැකපු අය හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් ජීවිතයේ ඒගොල්ලන්ගේ මාර සන්දිස්ථානයක්. ඒක කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද තමන් කවුද කියන එක ඒතකොට පුරවැසිභාවය ඔක්කොම වෙනස් වෙනවානේ. තමන්ට ඒ කියන්නේ ඡන්දේ උනත් දාන්න පුළුවන් තමන් හැටියට. Absolutely. Maybe again not disguised. So not disguised. Yeah. Because otherwise people assume it's a disguise, that you are still a man although you have now transitioned to become a woman. And everyone thinks you were born a man. අර පොඩි යාලට වැලිඩිටි එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේක මානව හිමික මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා කියලා මේකට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙටිෂන් එකක් ගොනු කරා හිටපු හමුදාවේ හිටපු කෙනෙක් සහ කණ්ඩායමක් ගිය අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒ පෙටිෂන් එක දැන් ඊයේ එතකොට LGBT ප්‍රජාව අයත් ඉන්ටර්වීනින් පෙටිෂන්ස් එකට උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. ඒත් එක්කම දැන් ඊයේ එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මේක විභාගයට ගන්නේ නැතුව ඒක පදනමක් විරහිතයි කියන එක මත ඒක ඒ පෙටිෂන් එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. Right. But isn't that a win? දැන් මේක හොඳ ඒකයි මම කියන්නේ. මේ අර ගේ අය වැඩි වෙන එක වගේ කතා වෙන අතරේ හොඳ දේවලුත් වෙනස දෙක බැලන්ස් කරගන්න. මේ තව නෙගටිව් එකක් බලාගෙන ගියා හොඳ දෙයක් කියලා. නෑ දැන් බැලන්ස්. Oh that's great. අපි හොඳ ඒවත් කියන්න ඕනේ. No that's actually great but what I'm trying to say එතකොට කොහොමද අර දැන් 306 වෙනි වගන්තිය 306 ඒ වගන්තියයි තියෙද්දී එතකොට so නෑ 365 sorry 365 and 365 ඒ වගන්ති තියෙද්දී දැන් එතකොට දැන් මේක ක්‍රිමිනල් නැද්ද? නෑ දැන් මේකේ බලන්නේ තමන් ගැහැණුද පිරිමිද කියන එක. එතකොට ඒක ඇත්තටම දැන් ජෙන්ඩර් කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් කියලානේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් මම ගැහැණු යෝනි මාර්ගයක් එක ඉපදුනාට මට අනිත් දේවල් ඉතින් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් කවුන්ටෙන් බෑ නෑ මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ සමාජ සමහරකට බෑ කියලා. සමාජ සෑබර් බෑ කියලා කියනනේ ජෙන්ඩර් කියන්නේත් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක්. එතකොට දැන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ පුද්ගලයෙක්ට නම් පිරිමි කෙනෙක් බයොලොජිකලි උනත් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් රැවුල වැවෙන දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රැවුල වෙන්නේ නැති කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමන් කවුද කියන එක පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක් නෙමෙයි. මේක අපේ දැන් මේ අපිට තියෙන්නේ සුද්දොන්ගෙන් හම්බෙච්ච නීතියක්නේ කොලොනියල් නීතියක්නේ. දැන් ඒක ඇතුලේ චීටිං ඉම්පර්සනේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා 399. ඒක පාවිච්චි කරනවා සංක්‍රාන්ති අයව අත්අඩංගුවට ගන්න. හැබැයි අර හැඳුනුම්පත වෙනස් කරන්න අවස්ථාව තියෙන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට එකකින් ගැලවෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් හරි මං ට්‍රාන්සිෂන් වුණා කියමුකෝ as a to become a girl right but I am heterosexual okay. So I become a woman and then I want to get married to a man. Yeah. So then original concept එකේ හැටියට I am engaging in a gay activity because I was born a man. Yeah, so that's a loophole that we have also. That's not so because being trans is a identity. Yeah. Gay is sexual orientation. දැන් අපේ නීතියෙන් sexual orientation එක sexual orientation එකවත් නෙමෙයි. ඉතින් carnal intercourse ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයට පටහැනි කියලා තියෙන එක. එතකොට දැන් ඒක මේ නිර්වචනය කරගෙන තියෙනවා අපේ law enforcement එකෙන්. මේක තමයි ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධයි කියන්නේ ගේ අය කරන සෙක්ස් කියලා මේ නිර්වචනය කරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැතුව සමලිංගිකයි නීති විරෝධී කියලාම නැහැ නීතියේ. මේ නීතිය අවභාවිතා කිරීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So it's unnatural sexual practices. unnatural offences කියලා තමයි මේ section එක තියෙන්නේ. එතකොට being trans එහෙම නැත්නම් සංක්‍රාන්ති කියලා කියන්නේ තමන් ගැහැණුද පිරිමිද කියලා කියන එක. දැන් ඔයා මම පිරිමි කෙනෙක් වුණොත් මම ආදරය කරනවා නම් ගැහැණු කෙනෙක්ට මම විෂම ලිංගික හැටියට තමයි එතකොට මට
විවාහ වෙන්න පුළුවන්. right, right. වෙන්නේ. මම හැබැයි පිරිමි කෙනෙක් වෙලා මම පිරිමි කෙනෙක්ට ආදරය කරනවා නම් එතකොට මම සමලිංගික කෙනෙක් හැටියට Right. Being a woman, then you become a man, but then now you also basically engage with sexual intercourse with another man. But you were born as a woman and transitioned to become a man. Oh. Right. Got it. So මම transition එකෙන් පස්සේ මේක ගොඩක් complicated එකක් අපි දැන් Oh. workshops කරනකොටත් we explain this but Right. also what we have to understand is sexuality is fluid, Yeah. how we feel is fluid, it's Yeah. all up to us to define Actually, ourselves yeah. no මේ I really රජයෙන් don't understand why there is a legal framework මත් කියන්නේ around ඒක it. තමයි රාජ්‍යයෙන් මේ අපි නිදාගන්න කාමරේ කරන ඒවට ඇඟිලි ගහන්න කොහොමත් ඕනේ Absolutely. නැහැ. ඒක check කරන්නත් බෑ. ඔව් ඒක check කරන්නත් බෑ මං ගෑණියද පිරිමියද කවුද කියන එක. අනිවාර්යයෙන් මොනවා කරගත කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. කාට හරි හානියක් වෙනවා නම් අන්න the legal aspect can get involved, right? දැන් එහෙම මුකුත් වෙන්නේ නැත්නම් අර එහෙනම් අර big brother වගේ කැමරා දාලා බලන්න ඕනේ හැමෝගෙම අර දැන් අපි මුලිනුත් කිව්වා අර මොරල් අන්ඩර් කරන්ට් එකක් තියෙනවානේ අනු දැන් මේ අපිව කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේ සමාජය පාලනය කරන්නනේ හැදිලා තියෙන්නේ නීතිය ආගම පාසල ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ අපිව නිකන් මේ ෆාම් ඇනිමල්ස් සෙට් එකක් වගේ මේම පොලිම යන්න මේ පොලිම යන්න actually being fed to the factory machine, right? Because otherwise the economies will collapse. Now Europe is discovering this now because not enough people are being born, so the economies can't last. දැන් මං කියන්නේ දැන් මේක අපි මේක දැනගෙන දැන් අපි මේ legal aspect එක අපි use කරනවා more than the countries that actually evolve these legal practices කියලා හිතන්නකෝ දැන් England කියලා හිතන්න we are using Roman Dutch law mostly, right? We have Tesa Valame, there are different kinds of laws here. There's Scandian different law, right? But this law, because we are post-colonial hangover, we enforce it I think stronger than anybody else that actually even manufactures the law. I don't know whether England has these kind of laws anymore, although we hang on to it for dear life. දැන් අපේ ආසියාව ගත්තත් අපේ දැන් යටත් විජිත බවට පත් දැන් ඉන්දියාවත් යටත් විජිත බවට පත් වුණා ඒගොල්ලන්ගේ 377 තිබුණා මේ වගන්තිය වගේ මේක වෙනස් වුණා 2018 වගේ. එතකොට යටත් විජිතක් උනේ නැති නේපාලේ වගේ රටවල් අපිට වැඩි තව ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපි මේක ඩීක්‍රිමිනලයිස් කරන්න ඕනේ සහ මේ නීති වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක ඉතින් කාලයක් තිස්සේ කියනවා අපි අදත් කියනවා මේක. Obvious. No, it seems obvious. So all we can do is, you know what, we are going to stop that discussion there because look, we are pointing it all out to you. It's entirely up to you to how to, react to this information. And of course, please do your own research. Simple Google search will reveal most facts about, any country or where they stand, their legal practices and their gay community and whatever they are indulging in, if that's how you want to roll. But make sure that you actually listen to us. I mean, you don't have to agree with us. You can please subscribe, watch us, subscribe and leave a comment, positive or negative. And you can see our email address and our WhatsApp number there as well. So if you want to just drop a message, entirely up to you. So we'll see you again next time. Bye bye. Bye bye.